Good morning, my dear students. Welcome back you for income tax session. In the previous session, we discussed about ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಟ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು 2016 BComಗೆ ಕೇಳಿರೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದ್ತೀನಿ. Mr. Bhuvan Kumar gives you the following profit and loss account for the previous year 2019-20 and compute his taxable income from business. Particulars: debit side and credit side given. Salary 1,80,000 rupees given. Rent and tax 1,20,000 rupees. Establishment expenses 2,70,000. Provision for bad debts 50,000. Publicity 30,000. Patent purchased 1 lakh rupees. Technical know-how on 1/1/2020, that is purchase date 1 lakh rupees. Depreciation 70,000. Excise duty provision 80,000 rupees. Donation to National Laboratory 50,000. Net profit 4,45,000. Total 14,50,000. Come to credit side. Gross profit 10 lakhs. Commission 1 lakh. Refund of VAT 25,000. Refund of excise penalty 50,000. Profit on sale of shares 30,000. Rent from house property 1,20,000. Share of income from HUF 1 lakh rupees. Rent 25,000 rupees. Both the side 14,50,000 rupees. And also they given adjustments. Look into adjustment point wise. Establishment expenses include 10,000 rupees for repairs to HP. Salary includes 30,000 rupees to owner's son and ITO points out 5,000 rupees is excessive. Establishment expenses also include 5,000 rupees expenditure paid out of India without TDS in India. 40% of excise duty provision was paid before last date for filing IT returns and the balance still unpaid. Depreciation allowable as per IT provision 50,000 rupees. Within the bracket excluding patent and technical know-how purchase. This is a problem 2016 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫಾರ್ಮೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. Computation of income from business for the year 2020-21. Particulars, two amount columns, inner column and outer column. So first we have to take net profit as per P&L account. So available in the problem, net profit as per P&L account 4,40,000 rupees. So ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ net profit 4,45,000. Next first step, add expenses debited to profit and loss account. These are all the expenses which is debited already but not purely business expenses ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ RBDD. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ 1 by 1 ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Establishment expenses 2,70,000 ಇದು admissible but adjustment given. See, look into the adjustment. First adjustment, establishment expenses include 10,000 rupees for repairs to HP. So ಒಂದು adjustment ಇದೆ. And third adjustment, establishment expenses also include 5,000 rupees expenditure paid out of India without TDS in India. ಸೊ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ದಿರೋವೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Provision for bad debts 5,000 rupees. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಐ ಟೇಕನ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ RBDD. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಮೌಂಟು 5,000 rupees. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ 1 lakh rupees ಅವೈಲಬಲ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು, ಬಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಅಲೋಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಲೋಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೋ ಹೌ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು, ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ.
1 lakh rupees. ಹಾಗೆಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 70,000 rupees ಇದೆ. ಆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೋ ಹೌ ಪರ್ಚೇಸ್. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಗಳಿಗೂ ಸೇರಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ 50,000 ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ 70,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ 80,000 rupees ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ 40% ಆಫ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ವಾಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವನು 40% ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 40% ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅಲೋಯಬಲ್ಲು, ಉಳಿದಂತಹ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕಮ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ 80,000 ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 40% ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದ, 60% ಅನ್ಪೇಯ್ಡು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ 20,000 ತಗೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಪೇರ್. ಸೊ ರಿಪೇರ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ 10,000 rupees ಫಾರ್ ರಿಪೇರ್ ಟು HP. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಏನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋಡು, ಬಟ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ HPಗೆ ಅವನು ಮನೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಮಾಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಟು ಸನ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 30,000 ರೂಪಾಯಿ. ಆದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ನಮಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸು ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ 5,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, 5,000 rupees TDS ಆಗದಿರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ TDS ಆಗದಿರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದೇ ಇರೋವಂಥ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ತಗೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ, ಡೊನೇಷನ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಹೈಡನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಾದರೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗೋದಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸುಗೆ 150% ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಅಲೋಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 50,000 ನಾವು ಅಲೋಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಎಗೇನ್ 50% ಆಫ್ 50,000 25,000 ಬರುತ್ತೆ. ಆ 25,000 ಅಲೋಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮರೀದಿರಾ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಮುಗಿದಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2,93,000. 4,45,000 ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟು, 2,93,000 rupees ಆಲ್ ದ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ 7,38,000. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ರೂ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಆದಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಇವು ಯಾವ ಅಂತ ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ 1 by 1 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯ, ಕಮಿಷನ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೀಫಂಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಟ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. GST ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಏನಿತ್ತು ವ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದರು, ಹಾಗಾಗಿ ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ. ಅಲೋಯಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೀಫಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಪೆನಾಲಿಟಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಪೆನಾಲಿಟಿ ಫೈನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಇದು ನಮಗೆ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ HP, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ HPL ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಶೇರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ HUF, ಇದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ
ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರೋದು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಪರ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಆಗಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ 5 ಐಟಮ್ಸು ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್, ರೀಫಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಪೆನಾಲಿಟಿ ಅಮೌಂಟ್ 50,000, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 25,000, rent from HP 1,20,000, profit on sale of shares 30,000, share from HUF Hindu Undivided Family 1 lakh rupees, donation to laboratory ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಐ ಸೆಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮು ಡೊನೇಷನ್ ಟು ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ 50,000, ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು 50% ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ 50,000 ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ 50% ಆಫ್ 50,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ 25,000 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 150% ಡೊನೇಷನ್ಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪೇಟೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಪೇಟೆಂಟು 1 lakh rupees, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಡು, ಬಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಲೋಡು. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೋ ಹೌ ನಾಟ್ ಅಲೋಡು, ಬಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಲೋಡು. ಸೊ ಅಟ್ ವಾಟ್ ರೇಟ್? 25% ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1961 ರೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 32 ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 25% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪೇಟೆಂಟ್ಗೆ 25% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ 25,000 ಬರುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೋ ಹೌ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೋ ಹೌ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಆನ್ 1/1/2020 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆನ್ 1/1/2020 ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 180 ಡೇಸ್ಗಿಂತೂ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು 50% ಇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆಫ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್ ನಾವು ಅಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 3 months ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರು 31st March 2020ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು 1/1/2020, ಹಾಗಾಗಿ 3 months ಅಂದರೆ 90 days ಬರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನು 25% ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, 1 lakh rupees ಇಂಟು 25% ಇಂಟು 1/2. ಸೊ ಅಮೌಂಟು ನಮಗೆ 12,500 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾದರೂ ಐಟಮ್ಸನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿನೂ 5 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಗಮನಿಸಾದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಫೈನಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 3,87,500 ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು 7,38,000 ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3,50,500. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಡೊನೇಷನ್ನು ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಡೊನೇಷನ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ is allowed as deduction to the extent of 150%. Hence, remaining 50%, that is 25,000 rupees is deducted. So, ಇದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೋ ಹೌ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆನ್ 1/1/2020 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days. ನಮಗೆ ಈ ಡೇಟ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 1 ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ, ಅದು 180 ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಧ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೋಟ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕವರ್ ಆಗುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.